Hello students, welcome to Saptagiri PUC Science College Bidar. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು 10ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ 2-year PUC ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. PCMB, Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. And I am a biology lecturer, Mohammad Asif. So students, you have chosen the science stream. After this 2-year course, PUC Science, you may become a doctor, engineer, pharmacist, dentist, veterinary, agriculture and many more opportunities are there only after PUC Science. ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್, ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ होप है. तो देखिए बच्चों, आप तक आपने जो 10th तक पढ़ा था, 10th में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिले थे. वहाँ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब कुछ पढ़ा था. लेकिन ये साइंस स्ट्रीम है, आपको यहाँ सिर्फ साइंस पढ़ाया जाता है. साइंस के लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशंस, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी की बहुत ज़रूरी चीज़ है. इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है. तो पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर हम 100% रिजल्ट देते हैं अपने बच्चों को. तो आप में वो क्षमता है, वो आप में खासियत है, वो एबिलिटी है बोल के आप हमारा कॉलेज सेलेक्ट करें और आपकी उम्मीदों पे हम ज़रूर पहुँचाएंगे. ज़रूर आपकी जो मंजिल है वहाँ तक हम ज़रूर लेके जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मुझे आपको वो बात बोलनी है जो ये 2 साल आपको रखना है आपके साथ. वो होती है सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, ठीक है, रेगुलरिटी विद द पेशेंस. आप नोटिस करें, यहाँ मैं एक वर्ड का नाम नहीं लिया, वो है टैलेंट. टैलेंट मैंने नहीं रखता. टैलेंट अನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರೀ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನನ್ನ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಂದು ಏನಾಗ್ತದೋ ಅಂಬ ಭಯ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ फर्स्ट ऑफ ऑल. बिकॉज अब यहाँ हम जो इस कॉलेज में एडमिशन लिए, जिस कोर्स में एडमिशन लिए, ये कंप्लीटली साइंस है. साइंस मीन्स इन द इंग्लिश ओनली. Now we are coming from the Kannada medium, Urdu medium and few are English medium. जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए, ओके, ಅವರಿಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿತದೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ಅಂಜಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅವರ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ನಾವು ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಂದು ನಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನ ಒಂದು ನಂದು ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಲಿಗೆದ ಬಯಾಲಜಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರದು ನಿಮಗೆ ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ.
ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗಿ ವಿಥೌಟ್ ಫೇಲ್. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಭಯ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರಿ, ಅದೇ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆ ನಾವು ये प्रॉब्लम हम वहाँ होने ही नहीं देते अगर आप कॉलेज आते रहे तो. ये प्रॉब्लम होने की वजह ये है कि आप घरों में, ठीक है, घर में रहने की वजह से आपको कुछ दिक्कत आ सकती है. लेकिन घबराइए मत, जब कॉलेज रीओपन हो जाएगा तो आपको इससे इजी और कुछ न लगेगा, ये हमारी गारंटी है. तो नाउ यू आर सेलेक्टेड साइंस स्ट्रीम. यहाँ आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, जिनमें एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जो मैं उसका टीचर हूँ, उसका लेक्चरर MD हासिफ. आपको एक लेक्चरर हमारे कलीग्स बोलेंगे, अनिल कुमार सर. नाउ व्हाट इज द बायोलॉजी हियर? बायोलॉजी इज वन ऑफ द साइंस सब्जेक्ट. बायोलॉजी इज वन ऑफ द branch of science, one of the stream of the science. So what deals biology? Biology में हमको किस बारे में ಅಧ್ಯಯನ करने को मिलता, ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗ ಅಂದರೆ बायो इन शब्द ಇದೆಲ್ಲ, इट इज ए ग्रीक वर्ड. ये वर्ड बायो का मीनिंग होता है लाइफ, जीवा. लोजी का मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि लाइफ की स्टडी. ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಹಿಯರ್? ಈಗ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೀವನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವ ಅನ್ಬೇಕು? ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎರಡೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಜೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಜೀವಿ. ನಿರ್ಜೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ನಿರ್ಜೀವಿ. ಈಗ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒಂದನೇದು ಗಿಡ ಸಸ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಗಿಡ ಸಸ್ಯ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೀವಿ. ಇವು ಎರಡೇ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಈಗ how you tell they are the life? ठीक है, ये प्लानेट पे जान, जब हम जान की बात करें, जिंदा की बात करें, तो प्लांट और एनिमल ही 2 चीज है जो लाइफ है. अब हम इसकी लाइफ, हम इसको जिंदा कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि प्लांट एनिमल में ही ग्रोथ है, डेवलपमेंट है एंड रिप्रोडक्शन. इस मोबाइल को जो आप यूज कर रहे हैं, पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं, आज भी वो जितना था उतना ही चाहिए. लेकिन एक पिछले 10 साल में आप में कितना फर्क है? आप राइट नाउ यू आर इन 11th क्लास. आज से 10 साल पहले यू आर इन फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास को 11th क्लास को कितना फर्क है? कुछ फर्क है. आप में ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे? जीवा. तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी, ये जीवी के बारे में स्टडी करता है. तो यहाँ बायोलॉजी के 2 सेपरेट ब्रांचेस आते हैं. एक वो ब्रांच जो प्लांट के बारे में स्टडी करता है, जिसको हम बॉटनी कहते हैं. बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द प्लांट्स. ठीक है, प्लांट सस्ಯ, ठीक है, ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾಟನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ, the subject which deals with the study of animals, that is known as zoology. ये 2 बड़े ब्रांचेस है बायोलॉजी. बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके 2 ब्रांचेस है. एक वो ब्रांच zoology जो
जो एनिमल्स के बारे में पढ़ता है, बॉटनी जो प्लांट्स के बारे में, राइट, फाइन। तो ये स्टडी में अगर बायोलॉजी के हम देखेंगे तो बायोलॉजी में हमको क्या पढ़ाया जाता है? सी हियर, how many different kinds of animals and plants on the earth's surface? ಇರುಳಿಂದ ಆನೆ ತನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡಿದಾಗ there are many animals in water, there are many animals in air, there are many animals on land. तो सारे प्राणी पक्षी एक ही जगह नहीं है, उनकी रहने की जगह अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि उनका ऊपर से दिखने वाले कैरेक्टर अलग है. किसी को पैर है, किसी को दांत है, किसी को बाल है, किसी को सिंग है, किसी को दुम है, ठीक है. कोई बच्चे देता, कोई अंडे देता, कोई उड़ता, कोई उड़ नहीं पाता, कोई पानी में रहता, कोई पानी के बाहर था. ऐसे कई सारे वैरायटी है एनिमल्स और प्लांट्स में. तो इनके बारे में ये कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है. वो उन सबकी कैटेगरी क्या है? स्नेक रहने की जगह अलग है, क्रोकोडाइल रहने की जगह अलग है, बर्ड्स रहने की जगह अलग है, इंसेक्ट रहने की जगह अलग है. तो उनका क्लासिफिकेशन है और उनकी नेमिंग है, कौन सा एनिमल कहाँ रहना. तो दैट स्टडी कम्स अंडर द बायोलॉजी, दैट टाइप ऑफ स्टडी. तो उसको हम कैसा समझेंगे? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब वी आर क्लासिफाइंग. क्लासिफिकेशन का अगर मतलब समझेंगे तो डिवाइडेशन, डिवाइड कर देने को हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन. वन टाइप ऑफ स्टडी कम्स अंडर द बायोलॉजी, फाइन. देन अब आप देखेंगे एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी. व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, एनिमल्स की क्या कैरेक्टर्स है, वो कैसे रहते हैं, वो एक टाइप की स्टडी है. देन एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है, वो कैसा डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी कैसा आती है, वो कैसा सुन पाते हैं, वो कैसा देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, वी आल्सो वन टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक है. हम कैसा सुन पा रहे हैं, हम कैसा देख पा रहे हैं, हमारे डिसीज क्या क्या है, कौन से डिसीज है, वो क्यों होते हैं, फिर उसके प्रिकॉशंस क्या है, कंट्रोल्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है. दैट आल्सो कम्स अंडर द बायोलॉजी. वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम आज से 50 साल पहले ना तुम थे ना मैं था, हम नहीं थे इस धरती पे, तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन, हम कहाँ थे, हम कहाँ से आए, हमारा जन्म कैसा हुआ, हमारी बिगनिंग कैसी हुई, फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है. व्हाट इज द आवर ओरिजिन? टुडे वी नो ऑलमोस्ट हर कौन सी चीज कैसा बनती है हम जानते हैं, बट वी डोंट नो कि हम कैसा बने. हमारे अंदर कई मसल्स है, बोन्स है, ब्लड है, स्किन है, कई सारे सेल्स है, इनमें क्या डिफरेंस है? दिस कम्स आल्सो अंडर द बायोलॉजी. तो ये 2 साल के आप इस लिविंग सब्जेक्ट के बारे में, इस लिविंग कॉन्सेप्ट के बारे में इन 2 साल में जब आप पढ़ जाते हैं, जब आप पढ़ लेते हैं, जब आप उसका नॉलेज आ जाता है, तो आफ्टर यूर ए ग्रेट रिजल्ट आफ्टर द PUC, देन यू बिकम, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी स्कोप्स ऑफ सेकंड PUC साइंस? यू मे बिकम डॉक्टर. आज आप डॉक्टर की वैल्यू जानते हैं, डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर कितना नेसेसरी है, ठीक है. यू मे बिकम इंजीनियर, यू मे बिकम नर्स, you may become dentist, you may become pharmacist, you may become in a veterinary doctor, agriculture, pharmaceutical, even the scientist also. So ऐसे there are many scopes and demands after completion with the great result of this PUC second year science. So my dear students, मेरे को आप लोगों से एक अच्छी उम्मीद है कि आप हमारे कॉलेज में आए, हमारा कॉलेज सेलेक्ट करें. ए वेरी कंग्रेचुलेशन कि आप सब डिग्री के स्टूडेंट्स हैं और आपसे एक अच्छे हार्डवर्क, सिंसियर, ठीक है, और हॉनेस्ट स्टूडेंट्स की मैं उम्मीद रखता हूँ. और हमारे साथ ये 2 साल का जो सफ़र है हमारा, हम इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है. सो वेल, इन माय नेक्स्ट क्लास मैं बायोलॉजी की, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर में 22 चैप्टर्स है, ठीक है. उन 22 चैप्टर्स में मैं
जो चैप्टर शुरू करने वाला हूँ वो एनिमल किंगडम है। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डायरेक्टली स्टार्ट द चैप्टर एनिमल किंगडम, ठीक है। और मेरे और एक कलीग है मिस्टर अनिल कुमार, ही विल बी आल्सो स्टार्ट